कृपा करे और ਅਸੀਂ थोड़ा बच्चों के वाल बढ़ते हाँ। समा काफी हो चुका है और मैं ज्यादा देर बिठाना नहीं चाहता क्योंकि गर्मी है। ਅਸੀਂ पढ़ते हाँ दूसरा कोरिन्थियस 10 अध्याय हो सकता अज आप जिदा पहला आप करते हैं जिदा एक ऐत पढ़ाते हैं तो उसे तो सारा प्रचार करते हाँ। अज असीं थोड़ा बच्चों के विचों लभांगे पर फिर भी मैं कोशिश करांगा कि आप ज्यादा ना पढ़िए क्योंकि ज्यादातर भैन भरा बाइबल पढ़ते हैं उन्होंने पता है कि बाइबल दे विच सब कुछ पाया जाता है या लिखा है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुहानू बहुत बरकत देवे। आओ असीं पढ़ते हाँ पहला कोरिन्थियस 10 अध्याय सब गौर नाल सुनिए। किन्हां नूं पिछले हफ्ते दा संदेश याद है? आमीन आमीन आमीन। और किन्हां नूं नहीं याद पिछले हफ्ते दा संदेश? याद है समाप्त दिन हो गया क्यों नहीं याद है? याद रखना तू संदेश अच्छा ते जे नहीं ना याद रहंदा ते प्रभु दे अगे दुआ करनी कि प्रभु मैनू संदेश याद रहे। ठीक है ते और कोई भैन भरा जिन्हों संदेश याद नहीं गा सिया नूं नहीं याद और आप पिछले हफ्ते गल कीती सी डीकनां दे उत्ते आप गल कीती सी कि अगर असीं देई देंगे ते फिर अंगां दा काम करना भी जरूरी है क्योंकि पौलुस इन्हां गल्लां नूं उदाहरण दे विच लै रहा कि जिद्दां मनुखी देह च कुछ आ गया पर वो अगर काम ना करन ते देह उस तरीके दे नाल सर्वाइव नहीं कर सकदी उस तरीके दे नाल काम कर नहीं कर सकदी जिद्दां एक ऐदां दी देह काम कर सकदी है जिहदे पूरे ही अंग वधिया तरीके नाल काम करदे आ। संभला हालेलुया जिद्दां मतलब कोई भैन भरा आया ओदी एक लत ठीक नहीं आ फिर वो दूजा वांगू नहीं तुर सकदा। मान लो किसी दी एक अख खराब है दूजा वांगू देख नहीं सकदा किते ना किते ओनू उस मुश्किल दा सामना करना ही पैंदा आ। क्यों? क्योंकि कोई अंग आ देह दा जेड़ा प्रॉपर तरीके नाल काम नहीं कर पा रहा। उसी तरीके दे नाल कलीसिया प्रभु दी देह आ और अगर प्रभु दी देह दे विच कोई भैन भरा आया वो प्रार्थना नहीं कर रहा जां वो उस तरीके दे नाल काम नहीं कर रहा गवाही नहीं दे रहा तो फिर भैन भराओ कि इहदे लई प्रभु दी देह कमजोर हो रही है। प्रभु दी देह उस तरीके दे नाल सर्वाइव नहीं कर पा रही। मैं हैरान रह गया कि जब मैं इन्हां गल्लां नूं पढ़िया कि प्रभु दी देह कमजोर है। साडे युग दे नबी ने दस्सिया कि दुनिया दे उत्ते धरती दे उत्ते अगर सब तो कमजोर अगर कोई देह है अज सारियां नालों वड्डियां बीमारियां दे नाल तो कहंदा वो प्रभु यीशु मसीह दी अपनी देह आ। हालेलुया हालेलुया। सो खैर असीं इन्हां गल्लां दे उत्ते गल कीती सी कि प्रभु अपनी देह नूं प्रॉपर तरीके दे नाल चलाउणा चाहुंदा आ। आमीन आमीन। वो चाहुंदा आ कि मेरी देह कामकार कर सके। आमीन। दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ छुटकारे दा कारण बने। आमीन। दूजिਆਂ ਦੇ ਲਈ संदीपक जीवन दा कारण बने। आमीन। कौन भला? मैं ते तुसी आंडियां गवांडियां दे लई अपने बच्चों दे लई अपने परिवारां दे लई रिश्तेदारां दे लई छुटकारे दा कारण बनिए क्योंकि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह दे अंदर सी उन्हें अपनी लाड़ी दे विच उंडेल दिता है अपनी देह दे विच उंडेल दिता है। अगर असीं पतरस नूं पौलुस नूं इन्हां सब नबियां रसूलां नूं जाणदे आ जानते कि उन्होंने विच परमेश्वर का आत्मा काम करता सी वो परमेश्वर के आत्मा द्वारा चल रहे सी। आज अगर असं अपने आप मसीह कहते हैं और काम नहीं कर पा रहे वो कहता मैं इदां दी टाहनियां नूं आप दे नाल वड्ड सुट्टदा आ। वो चाहता नहीं कि कुछ इदां दे अंग कलीसिया दे विच रहण जेड़े कुछ भी नहीं कर सकते। नकारे प्रभु नूं पसंद नहीं आ प्रभु नूं काम कर वाले चाहिए आ। बाइबल दे विच कोई भी वेलड़ बंदा प्रभु ने पढ़िया नहीं है। जिन्ने बंदे भी प्रभु ने पढ़े
ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੜੇ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਹੱਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਦੋਦ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਫੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੇਲੇ ਆ ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਈ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। याद आया सी आप प्रचार किया सी पिछले हफ्ते। किन्ना नूं नहीं याद आया? क्योंकि आपां ऐसा नहीं करना कि पिछला भुली जाओ ते अगा नूं वधी चलो। सिया हुण तेनूं याद आ गया है? मारथा तेनूं याद आ गया? सुनिया सी ना प्रचार? हालेलुया। मारथा ने तो दोवें मीटिंगां सुनिया सी। दोवें मीटिंगां दा आपां ना अद्धा प्रचार शाम नूं कीता सीगा। प्रभु भोज दी मीटिंग च भी। और ज्यादातर लोग प्रभु भोज की मीटिंग च नहीं है सी। और मैं चलो प्रभु भोज की मीटिंग च भी आख्या सी और फिर कहंदा आ महीने दे हरेक पहले हफ्ते ऐतवार दे दिन शाम नूं प्रभु भोज हो करूगा। जिद्दां पहला रूटीन दे विच असीं करदे सी उसे तरीके दे नाल होवे करेगा। ते जे किसी ने लेना होवे तो याद रखे इस गल नूं। बाकी एक हफ्ता पहला तो याद करवा दिया करांगे है। आओ असी थोड़ा बचन दे विचों पढ़ते हैं। अस कुछ हवाले पढ़ने हैं। 10:3 तो शुरू करते हैं। सबना ने इको आत्मक भोजन खादा। असी भावें शरीर दे विच चलदे हां पर शरीर दे अनुसार युद्ध नहीं करते। इसलिए जो साडे शरीर दे शास्त्र शरीरक नहीं, साडे युद्ध दे शास्त्र शरीरक नहीं सगों परमेश्वर दे भाणे किलियां दे ढा देण लई डाडे तगड़े हन। किन्ने आमीन कह सकदे? सो असीं वहमां नूं अते हर एक उच्ची गल नूं जिहड़ी परमेश्वर दे ज्ञान दे विरुद्ध सिर चुकदी है ढा दिंदे हां अते हर एक ख्याल नूं बंधन विच लिआउंदे हां कि ओह मसीह दा आग्याकार होवे अते जा तोडी आग्याकारी पूरी हो जावे तां असीं हर तरह दी अनाग्याकारी दा वट्टा लैण नूं तैयार हां। कहंदा जदों आग्याकारी दे विच असीं पूरे हो जांदे आ फिर जिहड़े लोग अनाग्याकार आ असीं उन्हां दा भी वट्टा ले लैंदे हां। हालेलुया। असीं उन्हां गल्लां ਵੱਲ जो ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹਨ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ कुछ वध के अभिमान करा तां भी मैं लज्जावान नहीं होवांगा। कहंदा जेड़ा हथियार प्रभु दे वल्लों मैनू मिलिया है अगर मैं ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਆ ਮੈਂ ਲੱਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ अच्छे तरीके दे नाल वरतों कर सकदा है। अगर कोई भैन भरा इन्हां वालियां नोट करदा है ते नोट कर सकदा है। असीं एक होर वाला पढ़ना है अफसिया दा खत 6 अध्याय। दस है तो मुख दी गल प्रभु विच ते ओदी शक्ति पराक्रम विच तगड़े होवो। परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र धारो तां तुसीं शैतान दे छल छिद्रां दे सामने खड़ो सको। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं सगों हकूमतां अख्तियारां अते इस अंधकोर दे महाराजा ते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है जो स्वर्गी थावां विच हन। हालेलुया। इस कारण तुसीं परमेश्वर दे सारे शस्त्र बस्त्र लै लवो कि तुसी बुरे दिनां विच सामना कर सको
ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ 21 ਐਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਤੇ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਝੁਕਾਈਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਨ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਅਸਮਾਨੀ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਦਿਆਲੂ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਔਰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਡੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਪਤਰਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਝੰਜੋੜੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਅੱਜ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਦੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਾ ਟੋਪ, ਸੰਜੋ ਬਸਤਰ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਪਿਛਾ ਨਾ ਹਟਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦੂਤ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਜਿਹਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਬਰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਾ ਸਿਖਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਰੇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ।
ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਬਚਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਜੀ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਧੀਆ ਖੁੱਲੇ ਦੁਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। 35 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਫੁੱਲ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਘੇਰ ਰਹੀ ਆ ਉੱਪਰੋਂ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੀੜੇ ਤੋਂ ਭੀੜੇ ਹੋ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭੀੜਾ ਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੀੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਹੀ ਭੀੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀਵਨ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਦੇਹ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਤਮਕ ਹਥਿਆਰ, ਉਸ ਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਖੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤਲਵਾਰ ਘਮਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹੀ ਆ। ਆਮ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੀਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਤਮਿਕ, ਸਾਰਾ ਮਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਤਰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਕਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਯੋਧੇ ਨਹੀਂ,
ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ ਔਰ ਦੂਰਾ ਮਸਾ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਘੇਰੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਧਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਲਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਸ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਆਪਾਂ ਗਏ ਹੀ ਹੁਣ, ਅਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਲੜਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਯਕੀਨਨ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਠੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਗੋਠੀ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਈ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਉਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਾ ਲਾ ਲਿਓ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਹੋ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤ ਚੋ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਚ ਆਵੇ, ਬੁਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਆਮੀਨ। ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਕਈ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿ ਯਕੀਨਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਮਸੀਹ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਅਯੂਬ ਕੋਲ ਤਦ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਲਬਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ? ਛਾਉਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਗੇਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਅਰਾਮੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਡਰਿਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਬਤ ਜਿਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਸਮਾਨੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਜੇਤਾ ਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਬਲਵਾਨ ਆ, ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੁੱਧ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਦਾ ਆ ਬੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਆ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਲਸ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਆ, ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੇ ਹਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਧਾਗਿਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਸਲੀਪ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਯੋਧੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੋਧੇ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਉਸੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਚੜ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਲੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਚ ਬਾਹਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਉਸ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਜਾਂ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਜਨਮ। ਅਗਰ ਜਨਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਅਬਨੋਰਮਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਪੈਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਬਾਪ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਖਾ ਆ ਕੰਮ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਹਨਾ? ਜਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਖਾਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਰ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਆ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਆ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਨਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਧਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਯੋਧੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਰੀਦੀ ਨਾ। ਚਰਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇਕ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਕਿ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਯੋਧਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਯੋਧੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਵਈਏ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਵਈਏ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਗਵਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆ, ਰਾਗ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਵਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਬਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੱਤ ਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਇਆ
कि मैं प्रभु के लिए कुछ करके दिखाना है, मैं गा के दिखाना है, मैं आ कुछ करना ही करना है। ओ किसी संस्था या किसी चर्च की सहायता दे नाल नहीं, या किसी बंदे ने सिखाउण दे नाल नहीं, और करके दिखाउंदे आ कुछ प्रभु दे विच। और मिन्नतां नहीं कराउंदे कि भाई जी चर्च आया करो, भैन जी दुआ करदे तुसीं, कदे चेता भुल जांदा की करिए। मैं उन्हां दी गल नहीं कर रहा जिन्हां दे अंदर जब तक दुआ कर लेण उन्हां नूं रोटी खानी चंगी नहीं लगदी, जब तक वो प्रभु दे लिए कुछ कर ना लैण और कदे उन्हां नूं घरों बाहर निकलना सही नहीं लगदा। आमीन आमीन सच उन्हां लोकां दी गल कर रहा है, किन्हां नूं गल समझ आ रही है? आमीन। जब तक वो प्रभु दे लिए कोई कुर्बानी ना दे लैण, जदों प्रभु दे लिए कुछ मेहनत ना कर लैण, जदों कुछ प्रभु दे लिए कुछ करना कर ना लैण, कुछ भी रोजा रखना, प्रार्थना करनिया, संगति च वफादारी नाल अपनी कमाई दा नेक दसवंध प्रभु दी जगह दे उत्ते लैके आउणा। हालेलुया हालेलुया। उन्हां दी गल कर रहा है, किन्हां नूं गल समझ आई? आमीन। अगर कुछ लोग हाले तक भी सही नहीं काम कर रहे, हाँ कभी उन्होंने वादे किए, इकरार किए कि मैं वफादारी के नाल चलूंगा, आमीन। मैं ऐसा तक करूंगा, नहीं कर पा रहे, वो योधे नहीं है, वो कदे आपदे अपने योधे ना समझो। तुहानूं दोबारा तौबा करन दी लोड़ आ, तुहानूं दोबारा प्रभु दे नाल इकरार नूं सैट करन दी लोड़ आ, अपने संबंधां नूं दोबारा प्रभु दे नाल जोड़ो, और जिन्नी जल्दी भी होवे जोड़ लवो। शैतान कदी भी आ सकदा है, और शैतान जे आ सकदा है तो दो सिंग ला के, लंबी सारी पूछ ला के नहीं आउंदा, वो भी बाइबल लेके आउंदा है। हैरान ना होयो, वो बाइबल लेके आउंदा, हमारे कोल बाइबल लेके आया। यीशु मसीह दे कोल जदों 40 बपतिस्मे रोजे रख के आया, उस पहाड़ तो उतरिया, बाइबल लेके आया, वो लिखता लेके आया, वो बाइबल दियां लिखता मुंह जबानी बोल रहा है ਉਹਦੇ सामने। और तुहानूं पता है जेड़ी संगति प्रभु यीशु मसीह उस आदम दे बाग च, पाप परमेश्वर उस आदम दे बाग च करदा हुंदा सी, वो संगति शैतान भी सुनदा सी। ਉਹਨੂੰ पता सी कि अज दा विषय की आ, वो बड़े वधिया नोट्स बनाउंदा सी, वो बड़े वधिया काम करदा सी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੜਤਾ ਚ आदम ते हवा दे नाल सच है। किन्हां गल समझे? वो तां ही तर्क वितर्क ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ पेश कर सकदा सी। ਤੁਸੀਂ तद तक सवाल नहीं कोई कर सकते जब तक ਤੁਹਾਨੂੰ विषय ही नहीं पता। सच है। अगर ਤੁਹਾਡੇ अंदर सचमुच बचन ਦੇ ਲਈ अणख्या ਤੁਹਾਨੂੰ विषय पता होना चाहिए कि भाई ने बोलिया की है, ਤੁਸੀਂ तद तक गल नहीं करोगे, और सचमुच कई भैन भरा ਤਾਂ ਅਸਲੋਂ गल कर देंगे उन्होंने ठीक है बोल चंदा कह रहा जब सानू को पता की बोली पूरी जाता है, पता नहीं लगा। वो घरे भी सुते ही रहंदे, ਇੱਥੇ भी आके सुते ही रहना। मैं उन्हां दी नहीं गल कर रहा, भैणो भराओ शैतान आउंदा आ, उस तो पहला आप प्रभु दे नाल अपने संबंधां नूं सही कर लईए, अपने इकरारनामे नूं सही कर लईए, और प्रभु दे सामने एक योद्धे होण दा सबूत प्रगट करिए कि ਅਸੀਂ तेरे आत्मा दे द्वारा जन्म चुके हां, साडे अंदर भी तेरी शक्ति काम कर रही है। प्रभु तू मेरे नाल भी सुपनिਆਂ ਦੇ द्वारा दर्शनां ਦੇ जरिए गल करदा है, जिद्दां तू क्या आया कि ਤੁਹਾਡੇ जवान पुत्र अंतले दिनां च सुपने देखणगे। तू अज मेरे जरिए अपने वचन नूं पूरा कर रहा है। तू क्या है कि मैंने दोबारा सवारी कसनी पड़ेगी, तू आख्या है कि तुहानूं कोमा उमटा पाख्या दे उत्ते फिर दोबारा अंगवाह करना पड़ेगा प्रकाश की 10 अध्याय के अनुसार। और देख प्रभु मैं तेरी बाणी के अनुसार अंगवाह कर रहा है, मैं दोबारा लोगों को प्रचार कर रहा है, मैं दोबारा तेरे आने की खबर सुना रहा है कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। जल्दी तेरी अपने संबंधां नूं प्रभु दे नाल सही कर लईए। हालेलुया। प्रभु आप सानूं बहुत बरकत दे। सो खैर अगर साडा जन्म सही नहीं है, सानूं अज ही उहनूं सैट कर लेना चाहिए है। दोबारा इकरार, क्योंकि भाई ब्रैनम ने कहा कि जिੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ तौबा का नमूना खराब होया, तौबा दोबारा करो। और ये मामला तुहाडा पास्टर दे नाल नहीं है, ये प्रभु दे नाल है। सीधा सीधा प्रभु के सामने मनो
और आपके जीवन सही कर लवो और प्रभु का महान वरदान तुहाडे अंदर काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। सो खैर असीं गल करदे हां कि प्रभु युद्ध लड़दा आ, वो जितदा आ, वो एवें नहीं जितदा, वो ओदी पहला तैयारी करदा आ। जिद्दां मान लो कि असीं विआह ते जाना होवे ते ओदी पहला तैयारी करदे, किहड़े किहड़े जवाक नूं कपड़े लैके देने, किहड़े किहड़े सूट मैं लैना, उत्थे किन्ने देने, सारी तैयारी पहला चलदी। मतलब साडे घर 'च ही शादी है ना, जे मान लो आपां सरोज दी शादी करनी है फिर ओदी तैयारी पहला करनी पैनी है ना, विल्लो दी शादी करनी ओदी तैयारी पहला चलदी कई महीने। जिद्दां भाई तेजू नूं पुछो भाई लाभ दा विआह कीता है ना, किन्नी भज दौड़ करनी पैंदी है, ओदी तैयारी पहला। और जिवें सियाणे कहंदे कि चलो मूहे आई जंज ते हुण बिन्नो कुड़ी दे उवें दा काम नहीं, तैयारी पहला। और तैयारी तो बिना युद्ध के मैदान च उतरे मारे जावांगे। शैतान आएगा, साडियां बरकतां लैके चला जाएगा, साडे बच्चों नूं लैके चला जाएगा। मैं उदा गल कर रहा हां कि जो साडे बच्चे दुनिया दे वांग जीना पसंद करते हैं, मैं उदा गल करदा कि बच्चों नूं लैके किद्दां चला जांदा आ, वो फैशनां च, बुरे कम्मां च, नशियां च, गलत जगहां ते लै जांदा आ, जिस जगह ते ले जाके वो साडे विश्वास नूं सानू डेगण दे लई वो साडे बच्चों नूं गुमराह कर दिंदा है। फिर लोग तुहाडे बच्चों नूं गल्लां नहीं करदे, वो तुहानूं गल्लां करदे। कदे ने आपदे बच्चों नूं सिखाया की है, वो तुहाडे आत्मक जीवन दे उत्ते शैतान किस तरीके दे नाल आके अटैक करदा है, वो तुहाडे नाल आके लड़दा है, लोकां दे द्वारा, तुहाडे परिवारक मैंबरां दे द्वारा। कई बार तां वो घर दियां नहीं टिकन दिंदियां, वो कहणगे इहनूं कुछ समझांदा क्यों नहीं तूं, है ना, जां आंढी गुआंढी है ना, जो मूँह जोड़ जोड़ गल्लां करदे आ, वो साडे आत्मक जीवन नूं ज़्यादा ठेस ना लाउण वाली गल है। भैण ते भराओ, मैं कहना है कि उन्हां दी असीं पहलां ही जिੱਤ प्राप्त कर सकते हैं। मैं जिੱਤਣ ਦੀ गल करदा हां। हालेलुया। हो सकदा तुहाडे नाल घरां दे विच किसी दे नाल इदां दी प्रॉब्लम होए, आपां इहदे उत्ते ही गल करनी आ। सो खैर जिੱਤ प्राप्त करन तो पहलां तैयारी करनी पैंदी है। उस पीरियड दे विचों उस समय दे विचों दी गुजरना पैंदा आ, उस वचन दी खरियाई दे विचों दी लंघना पैंदा आ। जद तुसीं वचन दी खरियाई दे विचों निकलदे हो ते वो हरेक वचन दे नाल एक वायदा जुड़िया हुंदा है, वो प्रभु फिर उस वायदे दे नाल तुहानूं निवाजदा है, क्योंकि वचन च लिखिया तुसीं मंगो ते नाल एक वादा है तुहानूं दित्ता जाएगा। आमीन। जेकर तू नेचा करे जो कुछ मंगे तुहाडे लिए हो जाएगा। जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे कहे वचन नहीं टलणगे। नाल ही उहदे नाल वादा है कि उहदे ते विश्वास कर लो, संदीप जीवन पा सकदे। जिस मर्जी वचन लो, अगर उहदे नाल वादा ना लभे तुहाडे पढ़न च कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ है। हरेक वचन एक वायदे नूं लैके आउंदा है, उहदे विच एक वायदा छुपिया हुंदा है। हालेलुया। उस वचन नूं पूरा करो, उहदे नाल बनदी जिहड़ी वादा है, उहदे नाल जिहड़ा बनदा वादा है प्रभु तुहानूं जरूर दिंदा है। वो कहता अगर ठंडे पानी का कटोरा कोई पिलाउंदा ओहदा भी उजर मैं देंगा। जे कोई मेरे छोटे छोटे दास को कबूल कर लवे मैं उसनूं भी वो मैनू कबूल करदा है, कहंदा है ना। सो खैर प्रभु अब अगे बढ़ते हाँ, प्रभु बरकत देवे। मैं ज्यादा समा नहीं लवांगा, बस मैं होर कोई प्रचार बहुत लंबा हो सकिया असीं अगले हफ्ते करांगे। सो खैर प्रभु तैयारी करदा है। तुहानूं याद होना है कि जदों अदन दे बाग दे विच आदम ते हवा उस वचन तो गिर गए, जदों आदम ते हवा गिरे उन्होंने अपने तरीके दे नाल उस चीज का सल्यूशन कढ़ना चाहा, पर सल्यूशन वचन च ही है। हालेलुया। लिखा उन्होंने अपने लिए पत्ते लपेट ले,
अपने आप को कज लिया। और तुहानू पता धर्म का मतलब की हुंदा है? धर्म का मतलब है कजना। अज भी लोग जो धर्म नू खड़ा कर लेंदे एवें कट्टरवादी नू, वो प्रभु नू कदे पसंद नहीं आउंदी गल। कदे भी प्रभु दैरिया नू पसंद नहीं करदा कि गोल कचेरा मारिया है, इस तो बाहर नहीं जाना। वो जथेबंधक हो गया। प्रभु आजादी का परमेश्वर, वो आजाद रहने को पसंद करता है। हालेलुया। मैं उन्हें शिक्षावां की गल करदा जिहड़ी अजकल आपां नूं वर्तमान समय च देखण नूं मिलदियां कि सत गर्जना प्रकाशन हैगा आ, पर है ना अगे भी कुछ हैगा आ, जिद्दां होर भी कई शिक्षावां आ काम कर रहीआं आ। हालेलुया। सो खैर प्रभु युद्ध लड़न तो पहला तैयारी करता है। आदम ते हवा पाप च गिर गए। जो पाप च गिरे प्रभु ने क्या कि पत्तियां नाल गल नहीं बनूगी। प्रभु ने लिखा उन्होंने दी तहमत बना। उन्हें उस जगह ते लेला कट्टिया जो महान लेले दी कुर्बानी का प्रगटावा सी, दृश्य सी जां उहदा परछावां सी। और जदों वो कट्टिया और उन्होंने जो कज्जिया और कज्जन तो बाद कहता कि तुसीं जा सकते जो मैं बाहर कदे तुहाडे लई लाया सी, तुसीं हुण इस दे योग नहीं हो क्योंकि तुसीं डिग चुके हो। वो शैतान कदे भी सानू मार नहीं सकता, ना ही वो किसी की रचना कर सकता। रचनाहारा परमेश्वर ही है, मारन का अधिकार भी परमेश्वर को ही है। शैतान की करदा सानू प्रभु की निगाह च दोषी ठहरा देता। वो विचले सानू चुगलबाज ही है, बस ऐसा कहिए वो चुगलियां लाउंदा रहिंदा, जां वो कहिए कि वो ऐदां दे करके सानू पेश करदा कि आ देख लै आ तेरा बंदा है, तू कहना मैं इहदे लई कुर्बानी दित्ती, मैं इहदे लई कलवरी क्रूस दे उत्ते जान दे दित्ती, आ वेला की करदे। और प्रभु नूं गुस्सा आउंदा फिर जदों असीं उदां दा जीवन नहीं जींदे जिद्दां दा वचन मंग करदा। प्रभु खुद आके साडा नाश करदा, वो खुद मारदा, वो खुद ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਮਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਸੱਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗਾ? ਵੈਰ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਵੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ युद्ध का ऐलान पहले ही कर दिया। हालेलुया। और तुहानू पता कि जदों उस स्थान ते जिथे प्रभु यीशु मसीह दा सलीब दिते जाना सी, जदों प्रभु यीशु मसीह अपनी सलीब चक के जिहड़ी ओहदे तो 3 गुना ज्यादा भारी सी, वो चक के जदों उस पहाड़ी दे उत्ते चढ़ रहा है, वो संतान उत्ते जित प्राप्त करने जा रहे हैं। वो मरन दे लिए नहीं, जित प्राप्त करने जा रहे हैं। और कहते जिहड़ा कोई मेरा चेला होना चाहता है वो भी सलीब चुके तो मेरे पीछे पीछे लगा। हालेलुया। क्योंकि जेकर असीं ओहदे धीआं पुत्तर हैं तो फिर सानू युद्ध च उतरना ही पैना है। और ओहदी तैयारी पहला तो कर दी गई है। लिखा बाइबल बयान किया कि वो अज तो 2000 साल पहला नहीं, वो धरती की नींह धरन तो पहला वो लीला कायल किया गया है। हालेलुया। हालेलुया। सो खैर प्रभु लड़ाइयां नूं लड़दा है।
ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਦਾ ਆ। ਤਿਆਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ? ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੁਝ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਗਵਾਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੌਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਫਰੌਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਾਣਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਛੇਤੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਦੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੋਇਆ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਕਈ ਵਾਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 26 ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਨਾ? 26 ਬੜੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦੇ। ਕਈ ਕਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੀ? ਉਹ ਲੜਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਛ ਨਹੀਂ,
ਸਿਰ ਬਣਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ मूसा ने अपनाया। मूसा ने एक मारता और मिस्री जो मारिया उन्होंने डर के मारे भजना पिया, क्योंकि उन्हें पता सी कि हुण मिस्र मैनू नहीं बख्शे। वो डर का मारा भज गया। जो भज गया उन्होंने उस अलौकिक स्थान से आना ही पिया। तुहानूं पता किन्ने साल लगे उन्होंने उत्थे आउण दे लई? जो कुछ ने दुनियावी तरीके दे सिक्ख्या सी उन्होंने 40 साल लगे शास्त्र सीखण दे, युद्ध नूं लड़न दे, दुनियावी तरीके दा जन्म प्राप्त करन दे लई, दुनियावी तरीके दे किवें युद्धां च लड़ीदा आ, ये सारा कुछ उन्होंने जानन दे लई, ज्ञान प्राप्त करन दे लई 40 साल लगे। और जरूरी सी कि प्रभु उस सारी चीज नूं उहदे विचों बाहर कढना चाहुंदा सी। प्रभु ने भी उहदे लई 40 साल रखे। उन्होंने 40 साल रेगिस्तान दी तत्ती धुप दे विच, हालेलुया, उन्हां गरम गरम रेत दे विचों दी उहनूं गुजारिया। और जदों आप मौत मंगनी शुरू कर दी कि प्रभु मेरिया अंदरां भी अंदरों गर्मी महसूस कर रही है और मैं इन्ने दुख च हां, इस तो चंगा मैनू मार दे। मेरा मेरे विच कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ है वो सब तेरा आ। जदों ऐदां दे चीख चिंगाड़े, रोना करलाउणा, तरले पाउणे प्रभु दे अगे शुरू कर दिते, प्रभु ने उहदी दुहाई सुन लई। किन्हां दा समझाई? वो दुनियावी तरीके युद्ध लड़ना चाहते। अज भी कई बार असं दुनियावी तरीके लड़ते हैं। अगर सचमुच तुहाडे बच्चे खराब हो चुके हैं, अगर सचमुच कोई ऐदा दा रिश्तेदार जिन्होंने तुसीं बचाउणा चाहुंदे हो, ते आओ उदां दा प्यार करिए उन्हां दे नाल, जिद्दां दा प्यार प्रभु ने जगत दे नाल कीता है। अगर वो प्यार ना करदा ते अत पितर स्थान छड्ड के धरती दे उत्ते ना आउंदा। वो कहंदा बिमारां नूं डॉक्टर दी लोड़ आ, और गुलामां नूं योद्धियां दी लोड़ आ। और ना गुलामां नूं जिन्हां नूं शैतान गुलाम बना के लेके जा रहा है, वो साडे अपने आ, पर शैतान साडे तो खो के लेके जा रहा है। किन्हां नूं गल समझाई? भैण ते भराओ, आओ प्रभु दे हथियारां दे नाल उस युद्ध दे मैदान दे विच उतरीए। हालेलुया। याद है तुहानूं जदों वो एक दिन भेड़ां चरा रहा सी उस नई पहाड़ ते जाके, उत्थे जाके जदों अग दी बलदी झाड़ी दे नाल सामना होया। अज बहुत लोग कह सकते हैं कि वो झाड़ी तो जिहड़ी अग सी वो दुनियावी अग ही सी। बहुत लोग ऐदां दे सवाल करदे दुनियावी सी कहंदे, पर याद रखो वो अलौकिक अग सी। अज दुनियावी अग किसी झाड़ी नूं ला दईए तो 1 मिनट च सुआह आ जाएगी, पर वो सुआह नहीं सी, वो जग रही सी, क्योंकि उस झाड़ी दे उत्ते यहोवा परमेश्वर दा आत्मा आप उतरिया। हालेलुया। किन्हां गल समझाई? और जदों ओहदी गलबात सारी हो गई, वो कहंदा कि हुण तेरा सही जन्म हो चुका आ। किहनूं क्या भला? मूसा नूं। और जा इस्राएल कौम नूं कह कि मैं आ गया है। योद्धियां दा जिहड़ा विजेता आ, जिहड़ा युद्धां दे विच बली आ, उनका मैं उन्हां दी दुहाई नूं सुन लिया आ। मैं हुरे पर्वत उत्ते उतरिया आ, मैं हुण अपने फतेहमंद हाथ दे नाल उन्हां नूं आजाद कर लवांगा। किहनूं क्या भला? और मूसा नूं पता सी भी वो मिस्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। उन्हां दा जिहड़ा सैनिक संगठन आ बड़ा जबरदस्त आ। वो जिहड़े शहर नूं पैंदे ना उस शहर नूं नाश कर दिंदे ने। पर मेरे को की है, मेरे को तो कुछ भी नहीं गा, है ना?
सच है साडे कोल तां कुछ भी नहीं है की है साडे पल्ले वो कई बारी मैं कहना कई बारी ऐसा होंदा है कि संगति दे जान तक दे लिए पैसे नहीं हुंदे है ना कुछ भी नहीं साडे कोले तां किन्हां गल समझ आ रही है प्रभु सानू बहुत बरकत देवे किन्हां ने गल समझ आ रही है क्योंकि शैतान साडे कोले जो कुछ भी है सब कुछ लेके जाना चाहता है वो कुछ भी साडे कोल छड्डना नहीं चाहता वो कहता प्रभु मैं नहीं लड़ सकता मेरे को तो कुछ भी नहीं गा उन्होंने को जिद्दी फौज आ चाहिए कि उस तो बलवान फौज मेरे को होवे चाहिए कि मैनू बोलन का चजदा आ जाए क्योंकि मैं थथले बुल्ला वाला है मैनू बोलना भी नहीं आता किन्होंने गल समझाई जब बहुत बहाने वो कहता तू हुण की समझदा मैं तेनू हुण फड़िया मैं तो जो तू मिस्र च भज रहा था रेगिस्तान से उहदे च मैं ही तेनू भड़काया है मैं तेरे अंदरों मिस्र का ज्ञान कढ़िया है हुण तू मेरे लिए तैयार है अज कल अगर पास्टरां दा देखिए ना जन्म वो कहणगे किन्ने साल का कोर्स आ सर्टिफिकेट केड़ा केड़ा तेरे कोले कित्थों शिक्षा प्राप्त की केड़ा स्कूल कॉलेज या डिग्री केड़ी तेरे कोले वो पास्टरां दा तजर्बा या पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं चेक हुंदी उन्हां दी डिग्री चेक की जाती इस तरीके दे नाल लोकां नूं योद्धे बनाया जाता है इस तरीके दे नाल उन्हां नूं तैयार कर रहे कादे लई क्योंकि जो कुछ जन्म तो उन्हां दे अंदर भरिया है परमेश्वर ने वो कढ़ दिता जाए जो कुछ संस्था दा है उहदे विच भर दिता जाए फिर वो पता किदां दी गल्लां करदे चेलियां नूं की पता सी कहंदे कदे चेलियां ने नहीं मननी इधर पिछे एक पास्टर ने गल हुई मैं कहा ठीक है मैं कहा फिर नवा नेम तुहाडे दी नहीं क्योंकि सारे चेलियां ने लेता किन्होंने गल समझ आई आमीन वो ज्यादातर लिखतां दे उत्ते बेअतबारी सिखाउंदे वो कहंदे कि प्रेरणा दे नाल नहीं है मैनूं याद हुंदा एक बारी दी गल एक भैन बहुत बीमार और ओदी इच्छा सी कि मेरा पुत्र सेवक बने जिद अज भी कई मावां दी ना बड़ी इच्छा हुंदी कि मेरा पुत्र सेवक बने जो पर क्या गल्लां कर रहे तेरी समझ आ रही है आमीन हालेलुया फिर मां की इच्छा मेरा पुत्र सेवक बने उन्हें किसी पास्टर ने गल की पास्टर जी मेरे पुत्र सेवक बने ठीक है मैं एडमिशन करा देना खर्चा भी कोई ज्यादा नहीं गा इन्हू पढ़न जान दो स्टडी करन जान दो इन्हू वो स्टडी करन चला गया पिछों मां बहुत बीमार हो गई उस मां ने उन्हें फोन किया चिट्ठी पाई कि बेटे मैं बहुत बीमार हाँ और मेरी ओदे पिरतपाल दे लिए भी कोई नहीं है तू जल्दी कर ते ओदे विचों आ जा क्योंकि मैं बहुत बीमार हाँ हो सकता भी मैं तो दोबारा चिट्ठी ना लिखोगे उन्हें किसी ऐसा लंघ भी टप्पदी भैन नूं पता लगा उन्हें देखा भैन हम बाहर निकलती नहीं है ना की चक्कर है देखा तो बीमार अंदर उन्हें दस्या कहती भी ऐसा करो भी साडे ना धर्म के इलाके पास्टर साहब रहिंदे ने कि मैं उन्होंने कहूँगी तो तदली दुआ करके जाएंगे तो तुसी ठीक हो जाना कहते अच्छा कहते फिर तुसी भाई नूं लैके आयो जे पास्टर साहब नूं लैके आयो किन्ने सुन इस कहानी कहते उस पास्टर साहब नूं लैके आयो लिखा वो भैन वो भाई नूं लै आए तो भाई आए भाई ने देखा थोड़ी हालत तो कहते बहुत खराब है तुंदा तो काम बहुत खराब है दवाई दुई लिया कहते भी नहीं दवाई भी नहीं मैं लैके आई कहते फिर ऐसा करो बाइबल च लिखा है भी जे तुसी मंगो तुहानू दे दिता जाएगा पर बाइबल च भी लिखा है कि अगर तुसी नेचा करो
ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ 16 ਦੀ 16 ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਭੈਣ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ, ਬੈਗ ਬੂਗ ਟੰਗਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬਾਊ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੰਮਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਕੰਗਾਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਲ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਪੁਸਟਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ 16 ਦੀ 16 ਚ ਪੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਬਚਨ ਗਿਆਨ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਗਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੰਦ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਗਿਣ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਵਚਨ 2 ਤਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆ, ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਦਾ ਸਹੀ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਸ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ। ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਟਾਂਗਾ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਹੱਥ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਤੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਕੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਰੱਖ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਵਾਲਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਟਾਂਗਾ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਧੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ। ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ? ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਸਮਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲੈ ਲੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਬੁਸਰੇ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੱਕ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵੇ
कि मैं अमेरिका ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ। प्रभु ਦੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਆਹੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਆ। ਉਹ ਮਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਨ ਘੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੂਸਾ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸੁਣੋ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਾਵਰ ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਖਲੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਨਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਮਗਰ, ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 600 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਲਦ ਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਪੜਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ, ਰਾਤਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਗਈ ਵੱਢ ਵੁੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਤਮਕ ਜਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਮਗਰ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਣ, ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਦਿਉਣ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਣ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਹੂਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਈ ਨਿਕਲਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਯੋਧਿਆ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਯੋਧਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੇਚਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਆ, ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਆ। ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸੀਹਤ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਦਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਵਰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪਤੀ ਸਮਝਦੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਏਦਾਂ ਦੇ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝੇ? ਆਓ ਸਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਘਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿਸ ਕੰਨ ਹਨ ਸੋ ਸੁਣੇ, ਆਤਮਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਬਸ ਪੜਾਉਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇਚਾ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨੇਚਾ ਦੇ ਹੀਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੱਤੀ ਹੈ ਤੋਂ 11 ਦੀ 32, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 11 ਦੀ 32 ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਦਿਓਨ, ਬਾਰਕ, ਸਮਸੂਨ, ਯਫਤਾ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ, ਸੈਮੂਅਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਅੱਗ ਦੇ ਤਾਉ ਨੂੰ ਠੰਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਨਿਰਬਲਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਹੋਏ, ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਪਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਜਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਾਂ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ? ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਿਆਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਸਾ ਤੂੰ, ਆ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੁੱਛੋ, ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਖੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ युद्ध में जित लिया। हालेलुया। आओ सब सिरां झुकाइए, अखां बंद करिए। ऐसा बात सिरां झुका लीजिए, अखां बंद करिए। महान स्वर्गीय पिता यीशु मसीह, तू कितना भला है प्रभु। जद प्रभु ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਸੰਦੀਪਕ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਪੱਕਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਲਕਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਮੁਕਾ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, बुरे बुरे लड़ाई झगड़िया के जरिए तुहाडी कमाई नूं लैके जा रहा है, तुहाडे घरां नूं तबाह कर रहा है, तुहाडे आत्मिक जीवन नूं तबाह कर रहा है। अज उस युद्ध दे विच खड़े हो जाइए, क्योंकि असीं कल्ले नहीं हाँ, साडे नाल साडा प्रभु है, वो युद्ध दे विच विजेता है। मैनू जाना भी पिया इस दुनिया तो, एक फर्ज निभा के जावांगा, मैनू जाना भी पिया इस दुनिया तो, एक फर्ज निभा के जावांगा। जिन्ना दिलायो तेरा जिंदा दिलायो तेरा मैनू जाना भी तेरा इस दुनिया को, एक झूठे नबियां नूं वट के मैं जावांगा, झूठे नबियां नूं वट के मैं जावांगा। सब आइए झंडा सब आइए झूठे नबियां नूं वट के मैं जावांगा, गंगा में सीधा चढ़ के मैं जावांगा। झूठी सिखिया ने जाने उड़ाए तो, झूठी सिखिया ने जाने उड़ाए तो, वो शहर बसाए मैनू जाना भी पिया इस दुनिया तो, एक फर्ज निभा के ऐने मोए उनके रैन मैनू चुम दे, ऐने मोए उनके रैन मैनू चुम दे,
मैनू जाना भी पिया इस दुनिया तो एक फर्क दिखा के भावे कदे बदल रहे वाले जिंदगी है जिंदगी है सारे होते मैं आगे पानी आके आजा बेरी तो पानी लेके तेनू पानी आके जाना भी पिया जिन्ना दिलायो तेरा बोलते दीप जला कल्ले कल्ले दिया आमीन आमीन। आओ असी साहबा दे सिरां झुका लईए और याद करो कि असी सब योधे असी हुण गुलाम नहीं हाँ क्योंकि वचन च लिखा है कि सच्चाई नू जानो तो सच्चाई तोनू आजाद कर। उन्हें कहा कि मसीह ने तोनू अपने लिए आजाद कर लिया। दोबारा उस गुलामी दे जूले च ना जुपो जिद्दां दे काम असीं छड्ड दित्ते आ जो गुलामी वाले काम मुर्दा जिंदगी वाले काम जो नशे बद मस्तियां रोला रप्पा दुनियावी चीजां दा ज्ञान वो सब कुछ